انہوں نے یہ وٹنس کی ہے. اب میں آپ کو آپ کے مائک کھولتا ہوں. اف دیر از اینی کوشچن ریلیٹڈ ٹو دس اسپیسیفکلی ٹو آپریشن بلو اسٹار اور یہ جو راجیو گاندھی کے دور میں سکھوں کے خلاف جو آپریشنز ہوئے ہیں, تو آئی ول آنسر, اور ورنہ پھر اس سیشن کو کلوز کرتا ہوں. یہ بیسیکلی میں نے ریکارڈنگ جو کی ہے خالستانیوں کے لیے کی ہے, خاص طور پہ کینیڈین خالستانیوں کے لیے کی ہے, کہ ابھی تو یہ بہت دھیان سے اس وقت ان کو یہ چلنا ہے. اٹ کین گو اینی ویئر. اور امرت پال ہیز اے لاٹ ٹو پروو. میرے نزدیک تو امرت پال ہیز اے لاٹ ٹو پروو. ابھی ان کو کافی زیادہ چیزیں کرنی ہے, اور پھر آپ ان کے بارے میں کوئی ججمنٹ لیں. واچ اینڈ سی کہ یہ کس سائڈ کے اوپر جاتا ہے. میں آپ کے مائک کھولتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس کو, آپ کا کوشچن ہے تو لیتا ہوں, پھر کلوز کرتا ہوں. جی وعلیکم السلام احمد, کیسی طبیعت آپ کی؟ آئی ہوپ ایوری تھنگ از فائن. الحمدللہ نوید بھائی, الحمدللہ. نوید بھائی, میرا یہ کوشچن ہے کہ یہ جو آپریشن بلو اسٹار تھا جس کو انڈین آرمی نے ٹیک اپ کیا, کیا یہ انڈین آرمی نے اس میں ریزسٹ نہیں کیا پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہ یہ آپریشن اگر آپ ہم سے کرائیں گے تو اس کے جو ڈرا بیکس آئیں گے, تو اس کی اگر آپ تھوڑا بتا دیں اس کا ہسٹری کو. جی, اس کو لیڈ سکھ جنرل ہی کر رہے تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا, بعد میں انہوں نے ان کو اسیسنیٹ بھی کیا ہے. خالستانی جو موومنٹ تھی انہوں نے, اور اس کے اندر بلو اسٹار کے اندر, اچھا دونوں سائڈ کے اوپر دیکھیں, ایک وہ بھی سکھ تھے جو اندرا گاندھی کی سائڈ سے اس آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے, اور وہ بھی سکھ جنرل تھے جو خالستان میں بندرا والا کے ساتھ اندر جنہوں نے ریفیوج لیا ہوا تھا. اور وہ سکھ تھے جن کو 1965 کی جنگ میرے خیال میں جو ان کو میڈلز وغیرہ بھی ملے ہوئے ہیں ان کے اندر. یعنی وہ لوگ جو ویٹرنز تھے وہ بعد میں انہوں نے بندرا والا کے ساتھ مل کے خالستان موومنٹ کے اندر انہوں نے وہ آگے, لیکن دونوں سائڈ کے اوپر سکھ تھے. ادھر والے وہ ویٹرن سکھ ان کے ساتھ تھے, جو سرونگ سکھ ہیں وہ اندرا گاندھی کے ساتھ تھے. تو انہوں نے بیسیکلی, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آل آف اے سڈن یہ موومنٹ انہوں نے کریٹ کی. اکالی دل ان کے ساتھ نہیں تھا. جو اکالی دل کی جو گورنمنٹ تھی پنجاب میں, وہ لوگ بندرا والا کے ساتھ نہیں تھے. وہ اپنی ان کی وہ جو پارٹی ہے, اگر آپ 1947 سے دیکھیں تو یہ اکالی دل سب سے سکھوں کی مین پارٹی یہ ہے اکالی دل. تو اکالی دل جو جن کی گورنمنٹ تھی, کانگریس کو جنہوں نے ہرایا, وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے. اور اس کے بعد جب کانگریس کی بعد میں اپنی گورنمنٹ آتی ہے, جب یہ بلو اسٹار والا ٹائم آتا ہے, تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک نئے بندے تھے, ان کے ساتھ بیسیکلی کوئی سپورٹ موجود نہیں تھی. اور ان کو سکھوں کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا, پہلے ان کے ساتھ ہینڈ ہو چکا تھا پہلے والے 60s کے اندر. تو ان لوگوں نے ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا بندرا والا کو. بہت اس کے ساتھ کم لوگ تھے, اس کے کلوز لوگ تھے. تو دے وانٹیڈ ٹو ریمین نیوٹرل. ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یار ہو جائے, ہو سکتا ہے بندہ صحیح ہو, ہمارا خالستان کا ہو جائے. لیکن وہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دے ور سپورٹنگ ہم. مطلب میں نارمل جو سکھ کمیونٹی ہے ان کی بات کر رہا ہوں, تو وہ دل میں ہی بس سپورٹ کر رہے تھے. لیکن کمبختی ان کی یہ آئی کہ انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں بھی کیا. تو پھر بھی جب اندرا گاندھی کا وہ اسیسنیشن ہو گئی, تو اس کے بعد پھر انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا اس کو, میں بھی دل میں کرتے تھے, ان کو بھی بہت مارا. اچھا نوید بھائی, اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ آلموسٹ آپریشن بلو اسٹار کو تقریباً 37-38 ایئرس ہو چکے ہیں. تو جو بھی سکھوں کی اس ٹائم جو یوتھ ہے انہوں نے ظاہر ہے اپنے ایلڈر سے ہی اس کے تذکرے سنے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ایلڈرز ہیں انہوں نے کافی زیادہ اس کو اپنی جنریشن کے اندر اس کو ٹرانسفر کیا ہے, کیونکہ جو ہیٹریج دیکھنے کو ملتی ہے یوتھ کے اندر آپریشن بلو اسٹار کو لے کے, اور سکھوں کے جو وکٹمائزیشن ہے اس کو لے کے, وہ بڑی شدید ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیٹریج ہے جو آپریشن بلو اسٹار کے بعد تیز ہو گئی, تو اس کو جو ان کے ایلڈرز تھے انہوں نے خالستان کی بنیاد تو ایک طرح سے ڈال دی.
جی بالکل انہوں نے ڈالی، لیکن اس کے اندر تھوڑا سا ایشو وہی آیا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں کہ لاسٹ ایئر تک جب میں نے آپ کو بتایا ہمارے سیشن خالصتان کے اوپر ہم نے کیے، ان کی موومنٹ کو ریوائیو کرنے کے اندر، ان سے بات چیت کرنے کے اندر، ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے اکتوبر سپتمبر کے اندر کافی زیادہ اسپیسز کی تھی خالصتان سے ریلیٹڈ، اور ان میں ہماری ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی. میں نے آپ کو شاید ایک اسپیس کے اندر ان کا بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہمارا بارڈر ایریا ہے، اس بارڈر ایریا پنجاب کا اور راجستھان کا، ہریانہ بھی کہہ لیں آپ تھوڑا سا، تو ان کے اندر جو ہے سکھ کمیونٹی کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا 60s کے اندر. انہوں نے ہریانہ کی ڈیوائڈ کر کے جو انڈین پنجاب ہے وہ بہت چھوٹا سا ایریا ہے، اور اس کے اندر بھی اگر آپ امبالہ، یہ جو دلی والی سائڈ، ایسٹرن سائڈ اس پنجاب کی دیکھیں تو اس کے اندر بھی زیادہ تر آپ کو سکھ، دو طرح کے آپ کو سکھ ملیں گے. ایک تو وہ ہیں جو ٹربنز والے ہیں، یہ جیسے بندرا والا، اور جیسے یہ سنت والی ٹربن ہوتی ہیں، جیسے کینیڈینز پہنتے ہیں ٹربنز، جیسے سکھ بار پہنتے ہیں. لیکن انڈیا کے اندر ایک سکھ ہیں جو وہ بال لمبے نہیں کرتے اور وہ ماڈریٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن سکھ ہیں، جیسے یہ آپ سنگر دیکھ لیں جو ان کے ہیں. تو اس کے اندر یہی ہے کہ وہ ڈویژن آئی، چندی گڑھ چلا گیا. چندی گڑھ واز اے یونین ٹیریٹری، وہاں انڈیا نے اگر انہوں نے کام کیا تو انڈیا نے بھی کافی زیادہ کام کیا ہے ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے. تو ٹھیک دل سے تو انہوں نے صاف ظاہر ہے سکھ مرے ہیں اور یہ آپریشن، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بندرے والا کا جو موٹو تھا دیٹ واز ٹوٹلی پولیٹیکل. وہ آخر تک اپنی وہ سیٹس مانگ رہا تھا کہ مجھے وہاں رول دے دیں جو آپ نے میرے سے پرومس کیا تھا، جو جب آپ نے اٹھایا تو اس کے لیے ان کو اتنا پتہ نہیں تھا. یہ جو کینیڈین سکھ ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ موومنٹ کو ریوائیو کرنا، انڈیا کے اندر کوئی موومنٹ نہیں تھی خالصتان کی، ڈیڈ ووڈ موومنٹ تھی. تو جو اس کو الائیو رکھا ہے وہ جو باہر کے ان کے سکھ ہیں انہوں نے ہی الائیو رکھا، لیکن الائیو ایز ان یوز لیس الائیو کے طور کے اوپر کہ کوئی بندہ نہیں. اب بھی انہوں نے کیا ہے کہ بجرنگ دل اس سائڈ کے اوپر بجرنگ دل کی زیادہ ڈومیننس ہے، آر ایس ایس نہیں ہے. آر ایس ایس جو ہے وہ سینٹرل انڈیا کی پارٹی ہے. تو یہ جو گروپ ہے، تو یہ جو بجرنگ دل ہے، بجرنگ دل پنجاب کے اندر، ہریانہ کے اندر ان کے ایز مطلب آپ کہہ لو کہ ایز کروول ایز آر ایس ایس، لیکن بجرنگ دل ایک ڈفرنٹ جو ہے آرگنائزیشن ہے. ان کا ایک بندہ تھا سدیو سوری. تو مجھے یاد ہے ہم نے جب یہ امرتسر اور جموں والے سیشن کیے تو وہ سدیو سوری کمنٹڈ آن دوز سیشن. تو ہم نے ایک سیشن میں اس کو بولا بھی کہ سدیو سوری از دا مین مین. وہ ان کو سکھوں کو مار بھی رہا تھا. ابھی چند مہینے پہلے انہوں نے سدیو سوری کو جو ہے اسیسنیٹ کیا انہوں نے پنجاب کے اندر. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک دم سے سیکوینس نہیں آ گیا. یہ ریفرینڈم سدیو سوری مارا ہے، اس کے بعد ان کا تھوڑا کانفیڈنس لیول اوپر گیا ہے اور ادھر کی چیزیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں کنیکٹیولی ہو رہی ہیں. اسی لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ جو اب موومنٹ ہے، اب یہ موومنٹ 3-4 جگہ کے اوپر علیحدہ ہوگی. ایتھیکلی مورلی تو وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ٹرسٹ ایچ ادر. ان کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہے. تو ویسے وہ ایز اے سکھ آپ کہہ لو کہ ایز اے سکھ تو وہ اس کو یوز کر رہے ہیں. ہاں اب ادھر دیکھیں کہ اس سائڈ کے اوپر یہ جو آر ایس ایس کا جو میں نے ان کو دیکھا امرت پال کا، یہ آر ایس ایس کے ہندو راشٹرا اور یہ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہندو راشٹرا کہتے ہیں، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے، یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے. تو یہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. یہ آپ کو سیریز کے اندر ہم کلیئر بتائیں گے، مطلب اب فکر نہ کریں، ایکسپلین کریں گے. لیکن میں اب بھی آپ کو بول دوں تو سارا اسپوائلر آ جاتا ہے. تو اس کے اندر کی یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، ان کی اندر کی جو ان فائٹنگ ہے، جس کے اندر انہوں نے اڈوانی کو نہ بنانے کی وجہ سے کہ اڈوانی نہ بن جائے جو مین ان کا پریزیڈنٹ تھا اور یہ تھا، وہ بھی بی جے پی کے 90% جو پرانے لوگ تھے، بی جے پی تو 90s کے اندر بنی ہے، اس سے پہلے وہ سارے لوگ کانگریس کے اندر تھے. تو وہ اڈوانی نہ بنے تو مودی کو یہ لے آئے، مودی نے ٹیک اوور کر لیا، مودی نے اب پرسنالٹی کلٹ بنا دیا، وہی جو اندرا گاندھی نے اپنے لیے کیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اپنے ارد گرد، امت شاہ کو رکھ، ادھر رکھ، یہ رکھ. اور مودی واز سکسیسفل ان اٹ. مودی کے اب 2 جو ہیں ٹائم گزر گئے ہیں. تو اب یہ پتہ نہیں کہ یہ خالصتان موومنٹ ادھر دوسری سائڈ کے اوپر کانگریس والے اپنے آپ کو ریوائیو کر رہے ہیں. راہل گاندھی جو ہے وہ واپس مطلب اب پرائم منسٹر کے لیے نیکسٹ الیکشن 2024 میں آئے گا، تو اس کو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی سائڈ سے، کانگریس والی سائڈ سے ہو
इनको RSS को टेक डाउन करने के लिए, तो दे आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो इस वक्त आप ये नहीं कह सकते, हाँ मॉरली मैं एथिकली कह रहा हूं कि दिल से हर सिख दूसरे सिख को वो कहता है कि यार हो सकता है ये सही है, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला कि दे थिंक, दे अज्यूम ऑन अ पॉजिटिव नोट। ऑन अ पॉजिटिव नोट वो सारे ये कह रहे हैं कि यार ये हो सकता है ये सही बंदा हो, लेकिन ना तो ये उनको ट्रस्ट करते हैं, ये एक नया बंदा अजीब सा दरमियान में से निकल आया, तो इसलिए एवरीवन इज वॉचफुल। ये वैसे ही हो रहा है जैसे भिंद्रावाला के लिए हुआ है, जो आपने मुझसे पूछा कि उस वक्त मैंने आपको बताया है कि सिखों की मेजॉरिटी 90% ऑफ द सिख्स दे वर नॉट विद भिंद्रावाला, वो उसके साथ नहीं थे, अकाली दल के साथ थे, वो थे, बट दिल से वो उसके साथ थे कि चलो हमारा एक बंदा बीच में आके अगर इनको चैलेंज कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे, हमारा सुकून से हम बैठे हुए हैं अपनी जिंदगी गुजार, तो करने तो हो सकता है कि ये सही हो जाए। तो अब इसके ऊपर भी ये चीज देखनी है कि ये जो एकदम से चैलेंज कर रहा है तो ये किस लिए कर रहा है, और इसके कहाँ कांग्रेस का इंस्टॉल्ड है, रॉ का इंस्टॉल्ड है, या बीजेपी खुद इसको जो इतना टाइम दे रही है और इसको एलिवेट कर रही है, क्या है, तो वी नीड टू सी दैट। अच्छा नवीद भाई, मेरा एक और क्वेश्चन है जो आपने सेशन में बात डिस्कस की कि जैसे कि इनको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाइक कैरेक्टर की जरूरत होगी इस तहरीक को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो कि लीडरशिप ऑन ग्राउंड वर्क करे, अपनी आइडियोलॉजी पेश करे और इस मिशन को लीड करे फ्रॉम द ग्राउंड। तो इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि इनकी मेरा ख्याल है अभी तो फिलहाल कोई ऐसी लीडरशिप नजर नहीं आ रही जो कि इतने बड़े पैमाने पे इनको पूरी दुनिया में भी और इन खास तौर पे पंजाब और हरियाणा में इनको मोटिवेट करे, और जब तक ये मिलिटरीली उसके लिए उठ के खड़े नहीं होते तो ये इंडियन की रियासत के लिए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रहा है। जी देखें, इसके अंदर यही चीज है कि मैंने इनको बोला भी था जब सेशंस पिछले साल वाले जो मैं आपको सितंबर के बता रहा हूं, और उसके अंदर मैंने इनको खास तौर पे बोला था कि मुल्क बनाने के लिए आपको अपने कैरियर्स, अपने बिजनेसेस, अपने ट्रक, अपनी ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। लोगों को आप उठा के इधर से उधर ना लेके जाएं, बल्कि आप लोग वहां से इधर वापस आए। अच्छा, 60s के अंदर जो डॉक्टर जगजीत चौहान वाली मूवमेंट थी, उसके अंदर पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, मतलब एज अ स्टेट पॉलिसी। याह्या खान, भुट्टो, ये लोग एज अ स्टेट पॉलिसी खालिस्तान को उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे, और इन्होंने जगजीत सिंह यहां आए भी चौहान, लेकिन देखिए एंड ऑफ द डे हमें पता चला कि जगजीत सिंह साहब तो वापस जाके इंडिया के साथ मिल गए हैं, तो हम किस पोजीशन के अंदर खड़े हो गए। हो सकता है वो पहले दिन से ही उनके साथ मिले हों, जो उन्होंने वापस कर दिया, हम उसको बुला के अपने सारे इधर कर रहे हैं, उन्होंने हमारा भी बता दिया, वो बाद में इंडिया ने इतना शोर मचाया कि ये देखें जी, तब तो ये वाली सिचुएशन नहीं थी जो अब ओपन कन्फ्रंटेशन होगी, हम कुलभूषण को पकड़ बैठे हैं, वो हमें कहते हैं कि हम कश्मीर में ये कर रहे हैं, वो हर चीज का इल्जाम हमारे पे लगाते हैं, हम कहते हैं इन्होंने किया रॉ को, टीटीपी और ये सारे। उस वक्त ऐसी चीजें नहीं थी, तो उस वक्त हमने इनको एक तरह से जगजीत सिंह साहब को असल समझ के ही हमने इनको सपोर्ट किया था, और उसके बाद सारी ये इधर भी पाकिस्तान बुलाया, इनको ऑफिस खोलने तक का हमने कह दिया था, सोचें यहां तक का पॉलिसी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो तो बंदे ही उनके अपने थे, उन्होंने जाके कहा जी मुझे माफीनामा दें, और वहां जाके वो इंडिया में वापस जाके सेटल हो गए और गवर्नमेंट की उन्होंने पोजीशन लेके वहां बैठ गए। हाँ, भिंद्रावाला वाली साइड के ऊपर, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक रॉ बंदा, एक इसकी ना कोई बेस ना कोई कुछ, ही एकदम से उठा और इसने उठ के तो एक डाल दिया। मैंने आपको इस सेशन में यही बताया कि भिंद्रावाला की डॉक्टर जगजीत से फर्क स्टोरी थी। भिंद्रावाला विल टर्न इनटू अ मॉन्स्टर, ये इंदिरा गांधी और संजय गांधी वगैरह को पता था, उन्होंने लेकिन इंटेंशनली इस चीज को बिड ली। उन्होंने कहा अकाली दल को हमने डाउन करना है, कोई नहीं, इसको हम अकेले को बाद में देख लेंगे, और उन्होंने वही किया। उसने उस अकेले को, उसके साथ जो हैंडफुल ऑफ बंदे थे उनको उन्होंने देख लिया, लेकिन क्योंकि उसको इतनी बुरी तरह से वो ऑपरेशन किया गया, टीवी पे आया, वो मैसेकर जो बाद में उन्होंने किया, ये सारी चीजें हुई कि उसके जो आफ्टर शॉक्स थे उनके अंदर इंदिरा गांधी को, जैसे आप ये देख लें कि इंदिरा गांधी को जो असैसिनेट बॉडीगार्ड ने किया, जैसे सलमान तासीर को कर दिया इधर, तो वो कोई एक प्लान और वो चीज नहीं था, एक नॉर्मल बंदा था, उसने देखा कि जी मैं इतना ज्यादा मेरी कौम के साथ हो गया, वो एक दिन उठा, उसने जाके मार दिया। तो वो उस तरीके से प्लान और वो चीज नहीं थी उसकी असैसिनेशन। तो इन्होंने भिंद्रावाला को तो इन्होंने कर लिया था, इन्होंने कहा था जब मॉन्स्टर बनेगा तो हम उसको देख लेंगे, और वो वैसे ही हुआ। वो जैसे
वो बना, उसने उसको भी डाइल्यूट कर दिया खालिस्तान मूवमेंट को, अकाली दल को भी उसने बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया, अकाली दल उसके बाद उठ ही नहीं सकी। अभी एक और पॉइंट देखें कि अभी आम आदमी पार्टी जो है, आप जो है, ये लोग इलेक्शन जीते हैं अभी पहली दफा पंजाब में, अकाली दल भी हार गई, कांग्रेस भी हार गई और बीजेपी भी हार गई। तो आम आदमी पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद अब ये एकदम से एक आ गया। इसमें भी देखें आम आदमी पार्टी हैज नो रूट्स, आम आदमी पार्टी के सिखिज्म और इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक कॉमन मैन की पार्टी, वो जीत गई है पंजाब के अंदर। तो इन्होंने हो सकता है उसको भी अब ये कहा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली ले गई है, अब ये इधर आ गए हैं, तो इनको करने के लिए हम वापस सिखों के अंदर वो लाते हैं कि जी आपने आम आदमी पार्टी को नहीं देना था, आपने तो सिखों को देना। तो ऐसी चीजें हैं, दे आर सो मेनी ऑप्शन। जब आप इन चीजों को देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये एक अंधा तीर है, आप कह लें कि किसी साइड से भी आ सकता है। तो उसका फिर यही हल होता है कि यू नीड टू वेट एंड सी, कि आप देखो कि ये पहले ये तो पता लगाओ कि ये आया कैसे। यही ना हो हमारे साथ वही वाली चीज हो जो जगजीत सिंह चौहान वाली हुई कि हमने इधर ऑफिस खोलने का उसको कहे, बाद में पता चला कि वो उन्हीं के साथ मिला हुआ था। तो ये चीजें देखें, बिंद्रा वाला का बाद में पता चला इंदिरा गांधी नहीं सारी चीजें उसको की थी, वो उनकी आपस में लड़ाई होगी तो एक अलग चीज है, उनकी वो मॉन्स्टर बन गया, उनके कंट्रोल से निकल गया, वो अलग चीज है। लेकिन पहले तो उन्हीं ने उसको इंस्टॉल किया। तो ये सारी चीजें जो है कॉमन जो सेक है, वो कनाडा वाले भी चुप करके देख रहे। अब वो क्या कहें, अमृतपाल को ये रिस्पॉन्सिव, ये तो नहीं कह सकते कि अमृतपाल जो है वो सही नहीं कह रहा, क्या तो वो सही रहा है, खालिस्तान बनाएंगे, फलां करेंगे, ये चीज करेंगे। लेकिन वही चीज है कि दे आर वॉचिंग, वो चुप करके देख रहे हैं कि अब ये करता क्या आगे, मतलब क्या चीज करता है, फिर हम कोई डिसीजन ले। सोचे वो इसको उधर कनाडा बना लेगी, उनकी सारी लिस्टें जाके रॉ को दे दे, उनके जो एसेट्स उधर इतने सालों से उन्होंने बनाए हुए हैं जो स्लीपर सेल्स, वो सारे निकाल दे। तो ये सारी इसी तरीके से हमें भी इस चीज को देखना है। अभी जो कनेडियन वालों को मैं इसलिए कहता हूँ कि कनेडियन वालों का आप मैप देखें, वैसे भी वो मैप, ये लोग बेसिकली आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं राजा रंजीत सिंह की। रंजीत सिंह का जो कैपिटल था वो लाहौर था, और वो हमारे फाटा एरियाज में थोड़े से अरसे जब मुगलों का डिक्लाइन आया, रंजीत सिंह इतना अगर बहादुर था तो औरंगजेब के दौर के अंदर क्यों नहीं उसने कर लिया, मुगलों के दौर में या उससे पहले वाले दौर में सिखों ने क्यों नहीं कुछ कर लिया। जब मुगलों का डिक्लाइन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी अंदर घुस गई हुई थी, हम जंगे आ चुके हुए थे बंगाल में और शाइस्ता खान हमारे इधर नीचे, तो हम बिल्कुल एक डिक्लाइन आ गया। औरंगजेब के मरने के बाद एक ग्रुप था, हमारे दो भाई थे सईद ब्रदर्स, वो एक किंग मेकर थे, वो कभी किसी बच्चे को बनाते थे वो मर जाता था, फिर किसी बच्चे को बनाते थे अपनी मर्जी से, फिर वो मर जाता था। तो हमारा जो डिक्लाइन तो हमारा चल रहा था मुगलों का। लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने, अगर आप कभी सर्च करें ना तो आप कभी सर्च करें कि औरंगजेब आलमगीर का मैप सर्च करें कि जब वो रूल में थे 1707 को वो फौत हुए, तो किधर तक उनका रूल था, तो पूरे का पूरा इंडिया नॉर्थ से लेके साउथ सदर्न टिप तक से लेके ईस्टर्न तक औरंगजेब ने एक तरह से उसको रिवाइव कर दिया था, जो पूरी मुगलों की लॉस्ट एक डायनेस्टी थी और डिक्लाइनिंग थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई है इंडिया के अंदर, ये 19वीं सदी में नहीं आई, ये 1500 सदी में आई है। इनकी जो पहली आए हैं, तो उस वक्त मुगल एम्परर जो मौजूद था वो जहांगीर था। जहांगीर ने इनको ये आए, इन्होंने कहा जी अब साफ ज़ाहिर है नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से आ रहे थे, पैसे थे, डॉलर थे, सारी चीजें थी, पाउंड थे, सॉरी, वो आए। जहांगीर साहब जो थे उस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में किसी में चल रहे होंगे, जैसे हम चल रहे होते हैं अक्सर मुसलमान, तो उन्होंने कहा कि जी आपके लोग जो है नीचे बड़े तंग है, हम आपके लोगों को नौकरियां देते हैं, हम आपके लोगों को ये देते हैं, आपसे ट्रेड करेंगे, आपको पैसे देंगे। उसने कहा कंपनी है ये, तो इसका नाम ही ईस्ट इंडिया का, बोलने का कंपनी, होने का एलन वसैलन। इसी तरह उसने पोर्चुगीज को भी कंपनी थी, उसको भी उसने जगह दी, गोवा के अंदर इनको भी जगह दी। उसने कहा आ जाओ भाई। इन्होंने क्या किया, उनके गरीब लोगों को और इनको माइनिंग शुरू कर दी। हमारे लिए एक पहाड़ है, हमें पता ही नहीं पहाड़ में यूरेनियम क्या होता है और ये दूसरी चीज क्या होती है और दूसरे मेटल क्या है। दो ही मेटल को हमने जिंदगी के अंदर रिकॉग्नाइज किया हुआ था, एक था गोल्ड और एक था सिल्वर, उसके अलावा हमें किसी मेटल का नहीं पता कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने कहा जी मैं पहाड़ तोड़ूंगा, इसके बदले में आपको पैसे दूंगा, आपके बंदों को भी नौकरियां दूंगा। हमने कहा दो यार, ये तो फरिश्ता इन लोगों को इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर से खिलाएं। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। उसके बाद उन्होंने, आप सोचें, 6 लाख बंदा एम्प्लॉय कर दिया।
انڈینس کا مائنز کے اندر. اور جب انہوں نے امپلوائے کر لیا انہوں نے ان کو تنخواہیں دینا شروع کر دی. اور ایسے ہی ہے نا کہ آپ کہتے ہو کہ جی ہمارا امریکن کمپنی یو ایس ایڈ ہے یا فلاں, یہ آپ کو آپ کی کمپنی چلائے یا کوئی کام چلائے اور یہ چیزیں چلائیں, تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ اس کو یو ایس ایڈ اگر آپ اس کے اوپر اپنا پورا فنکشن چلا رہے ہیں تو آپ کی لائلٹی کیا یو ایس کے خلاف ہوگی؟ آپ کی لائلٹی یو ایس آپ کو ہوگی یار ساڈا فنڈ ریزر ہے ہمارا, مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیٹ ہے یہ نہ کہیں چلا جائے یار, یہ ابھی دیکھ لیں میں چند دن پہلے کیا ہوں, یہ نہ چلا جائے ہماری وہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں, پیسے نہ ختم ہو جائے, نوکری نہ ختم ہو جائے. ابھی یہ سرویز اور یہ ساری چیزوں والی کمپنیز ہیں جو فنڈیڈ ہیں بائی یو ایس ایڈ. میں اس دن کسی بندوں ینگ لڑکیاں ان سے ملا تو انہوں نے کہا جی کام تو ہمارا ادھر ہے نہیں, ہماری وہ ایڈ ہماری تنخواہیں دیتی تھی, تو یہ نہ ہو نوید بھائی کہ وہ بند ہو جائے تو وہ ہماری تنخواہیں اور ہماری نوکریاں چلی جائیں. تو بھائی آپ جب اس طریقے سے, اس وقت بھی ہمارا یہی حال تھا, تو انہوں نے جب ان لوگوں کو 6 لاکھ بندوں کو امپلوائے کر لیا تو انہوں نے پھر اگلے ایک دن انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا تنخواہ میں دیتا ہوں, آپ کا میڈیکل کور میں دیتا ہوں, آپ میری آرمی کے اندر ہو. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے امپلائیز دے کنورٹیڈ انٹو دا آرمی آف ایسٹ انڈیا کمپنی. وہی لوگ جو ان کے امپلائیز تھے جن کو وہ پیسے دیتے تھے, جن کو فنڈ, وہ امپلائی ہو گئے. اور انہوں نے ایک گریوینس, ایک نیچرل گریوینس پا لیا, کہا جی مغلوں میں تو ہمارے پہ کھانے پہ کچھ نہیں تھا, ان لوگوں نے ہمیں فیوچر دیا ہے, تعلیم دی ہے, یہ دی ہے, تو بھائی ہم کیا کریں, مغل کون ہے. تو انہوں نے وہی چیز ہے کہ انہوں نے مغلوں کے خلاف جنگیں کر دی. اور سلطنت وہ سراج الدین دولہ اور وہ سارے ادھر تھے, سب سے پہلے پیلسی کے اندر ان کو انہوں نے ہرایا. ہماری تعداد ان سے اتنی زیادہ تھی آپ سوچ نہیں سکتے, لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں مارا. اور اچھا, اور ان کے اندر آفیسر آپ دیکھیں کہ جو برٹش امپائر ہے نا, میں آپ کو یہ چیز ڈائیورٹ ہو رہی ہے خالصتان سے, تو برٹش امپائر جب ان کا جو میکسیمم جو ان کے لوگ تھے نا, جو آپ کہہ لو کہ جو گورے تھے, تو وہ ٹائم ہے جب وہ یہاں سے جا رہے تھے. اور اس وقت جب برٹش فوج کی جو تعداد تھی 10 لاکھ تھی, جب وہ یہاں سے جا رہے تھے 10 لاکھ, ہمارے وہ فوجیں وہی ہمیں ڈیوائڈ ہوئی ہیں پاکستان انڈیا کو, تو 10 لاکھ کے اندر صرف 15,000 جو تھے وہ برٹش تھے. اور یہ ان کی میکسیمم اسٹرینتھ رہی ہے 300 سال کے اندر. تو صرف 8 سے 10,000 لوگوں نے پورے سب کانٹیننٹ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. کس طرح؟ پیسے دے کے آپ ہی. اور ان کی فوج کتنی تھی؟ 10 لاکھ. 10,000 بندے صرف برٹش تھے, باقی 9,90,000 بندے ہم ہی تھے جن کو انہوں نے امپلائی کیا ہوا تھا. تو یہ اس طریقے سے جو چیزیں ہیں نا کہ یہ آپ کو, یہ ہماری ہسٹری بڑی عجیب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو یہ کرنے کے لیے آپ ایک موومنٹ ہوتی ہے, آپ اس کو اس طریقے سے پرسیو نہیں کر سکتے اتنے ارلی جتنا کہ مطلب آپ کو لگتا ہے. تو اس والے اگر ایشو میں آئیں تو اس میں بھی دیکھتے ہیں وہ بھی گھبرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یار اب ان کو برا کہیں اس کو, اب سوچیں کہ کینیڈا والے کہہ دیں کہ جی ہم نہیں مانتے, تو لوگ ان کو بولیں گے بھائی آپ کس چیز پہ نہیں مان رہے, اس نے تو کہا ہے خالصتان بنانا ہے, آپ بھی کہتے ہیں خالصتان بنانا ہے, تو آپ کے کیا آپ کو پرسنل اپنے موٹو ہے, آپ کا کوئی کمیونل موٹو نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ایک بندہ آپ بھی وہ کہہ رہے ہو, وہ بھی کہہ رہے آپ اس کے خلاف ہو گئے. تو اس لیے دے آر واچنگ ہم کہ یہ کیا کر رہا ہے اور کیا کس طریقے سے کر رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت جلد آپ کو یہ بول دے گا کہ جو پاکستان والا جو پنجاب ہے جس کو کینیڈین اپنے میپ میں نہیں ڈالتے, اور ڈالنے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا. دیکھیں یہ جو پاکستان کے اندر سکھ رہتے ہی نہیں ہے. اگر رنجیت سنگھ میں لاہور تھا تو تب یہاں سکھ رہتے تھے, اب یہاں کون سا سکھ ہے اس کے اندر؟ تو یا ان کو کون سا سکھ ادھر مل جائیں گے جو ان کو سپورٹ کریں گے خالصتان بنانے کے لیے؟ تو انہوں نے دے آر ویری سینسیبل کینیڈین, انہوں نے پاکستان والے کو, یہ اکثر ان کو پرووک کرتے رہتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کبھی بھی ان کی پریس کانفرنس کہ انڈین او جی پاکستان, وہ تو رنجیت سنگھ کا, تو اگر آپ رنجیت سنگھ کو مان رہے ہیں تو رنجیت سنگھ تو لاہور میں بیتا, آپ کیوں ادھر انڈیا میں, آپ پاکستان والے کا کیا کریں گے؟ انہوں نے اپنے میپ کے اندر نہیں ڈالا ہوا. انہوں نے جو خالصتان کا میپ ہے اس کے اندر انڈین پنجاب ہے, شملہ, یہ پہلے اس کو ہماچل پردیش میں یہ لے کے گئے ہیں, پہلے پنجاب میں ہی تھا, نیچے راجستھان کے علاقے ہیں, کئی علاقے ایسے ہیں چھتیس گڑھ کے جہاں سکھ جو ہیں وہ مائگریشن ہوئی جب انہوں نے مارا ان کو, وہاں کے علاقوں میں سکھ رہتے ہیں. پاکستان پنجاب از ناٹ انکلوڈیڈ ان دیٹ. اب یہ ایک دم سے اگر ایک دم فرض کریں امرت پال صاحب اٹھ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان پنجاب بھی خالصتان ہے, تو پھر ہمیں اس کی سپورٹ ہم کریں گے. تو دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو واچ. ابھی اٹس ٹو ارلی یار, اس کو
एक ऊपर चढ़ा दिया। आई होप कि ये उसी तरीके से ये लॉयल हो खालिस्तान मूवमेंट के लिए और ये सारी चीजों के लिए। बट मैं तो एटलीस्ट इसको भी मतलब इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता। नवीद भाई, 3 चीजें बड़ी खुल के मुझे आज के सेशन से समझ आई। एक तो कि जब भी इस तरह की मूवमेंट्स चल रही होती है तो आपने वजाहत से बताया कि जो मैं इसको क्रक्स का निकालता हूँ कि पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं जो कि बीच से मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तीसरा, कुछ कल्टिवेटेड एजेंट्स होते हैं जो रियल तहरीक होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कल्टिवेट किए जाते हैं। तो मुझे वाकई इस बारीक पॉइंट का नहीं पता था कि जो इस किस्म की मूवमेंट्स चलती हैं, सेपरेशन की मूवमेंट्स चलती हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं और वो आके इस तरह कल्टिवेट करते हैं। तो वाकई आपने एक विजन दिया कि इस तहरीक को समझने के लिए, इसकी जो डेप्थ है उसको समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तभी इसका पता चल सकेगा कि इसकी रियलिटी क्या है। तो बिल्कुल आपने हमारे पाकिस्तान में अमृतपाल जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप मंजूर पश्तीन देख लें, फलान देख लें, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई पता ही नहीं कि एजेंडा क्या है। वो आप उनसे पूछें आपका क्या एजेंडा है, वो एक अजीब सी आपको स्टोरी 400 साल पहले की बता देंगे कि हमारा एजेंडा ये है कि जी इस तरीके से पख्तूनिस्तान बन जाएगा, सिंधु देश बन जाएगा। वो अजीब अजीब तरह की आपको स्टोरियां सुना देंगे। ये उधर की तो भी पहली चीज है। हम तो इनको कब से देख रहे हैं इधर अपनी साइड के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये पहले तो आते हैं किसी और नारे के साथ, बाद में ये एक यू टर्न मारते हैं और सडनली चीजों को चेंज करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आज की स्पेस के बाद कम से कम मैं इन चीज को तो समझ रहा हूँ कि ये रियल पॉलिटिक्स हो क्या रही है इस रीजन में। और दूसरा ये आपसे डिस्कस करना था कि क्या ये बेस्ट टाइम है कि एक सेपरेशन मूवमेंट सिख अपनी लॉन्च करें इस टाइम पे, जबकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पोलराइज सोसाइटी हो गई है और इवन जबकि वो मुसलमानों पे एक हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जा रहे हैं बहैसियत कंट्री, और जो वो मिनॉरिटीज के साथ एक उन्होंने एक लॉन्च कर दिया है, उनको टारगेट करने के लिए बाकायदा एक एजेंडा लॉन्च कर दिया है जिसको वो इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं अगले 5 साल में, जब योगी आदित्यनाथ या फिर मोदी की जो भी अगली गवर्नमेंट आती है। तो क्या ये एक गुड टाइम है, इट्स अ सेंसिबल मूव, या ये कोई इन्होंने कोई इमोशनल कर दिया है मूव? देखिए, मेरे ख्याल में तो खालिस्तान का बनना इज वेरी सिंपल। मैंने जो इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है और जो मैंने जो इसको प्लान को अपने थिंक टैंक के हिसाब से इसको चॉक आउट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में, और मैंने डिस्कस भी किया हुआ है कि ये बड़ा आसान है। अगर कनेडियंस जो हैं, जो कनेडियन सिख हैं या जो यूके के हैं या जो इटली के हैं, अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। वह वेरी सिंपल। आपने यूएई की मिसाल देखी है 1950s के बाद, मतलब आप कह लो कि 30-40 साल के अंदर अंदर उन्होंने ये यूएई सारा बनाया है। इससे ज्यादा ये पुराना नहीं है। और किस तरीके से वो इसको अब एक सुपर पावर के तौर के ऊपर उन्होंने क्रिएट कर दिया। कतर को आप देख लें, ब्रिटिश एम्पायर से ये कब जाके ये छूटा है, उसके बाद ये कतरियों ने इसको उठाया। और अब कतर हर निगोशिएशन के अंदर तालिबान से बात करनी है, फलां से बात करनी है, जो चीज करना है, कतरियों की जब तक से ना हो तो तब तक वो बात नहीं होती। तो ये चीजें हैं कि मेरे ख्याल के अंदर इनको वापस आना चाहिए। और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को इनको ये कहना चाहिए, जो कनेडियन सिख है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कनेडियन सिख या फिर ये जो इवन यूके वाले जो नॉन रेजिडेंट है इंडिया के, जिनके पास दूसरे पासपोर्ट है, इनको जैसे यूएई ने देखें क्या किया। यूएई ने किया सारी दुनिया के अंदर विद नो एनी ऑफेंस टू देम, उन्होंने साफ ज़ाहिर अपना मुल्क बनाना था, अपने मुल्क के लिए उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने सहरा के अंदर बिल्डिंग खड़ी की और उन्होंने मिट्टी के अंदर, मतलब रेत के ऊपर उन्होंने चीजें सिटी बनाई। और उन्होंने कहा दुनिया में जितने भी लोग हैं जो अमीर हैं, वी डोंट केयर कि उन्होंने लीगल मनी कमाई है या उन्होंने हराम पैसे कमाए या उनकी ब्लैक मनी है या क्या है, आप लोग इस सहरा में हमने आपके लिए एक जगह बनाई है, आप इधर आओ, इधर आके इन्वेस्ट करो, हम आपको 99 साल के लिए रेजिडेंसी दे। हमारे पाकिस्तानी देखें, अभी मैं कल परसों की इकोनॉमिक वो पढ़ रहा था कि पता नहीं कितने बिलियन डॉलर के पाकिस्तानियों ने अभी पिछले महीने वहां और इन्वेस्ट किए रियल स्टेट के अंदर। तो हमारे पाकिस्तानियों ने जिसको कह रहे हैं जी डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट जो प्रॉपर्टीज बाय
की हैं 2 साल के अंदर यूएई के अंदर, वो पाकिस्तानियों ने की। तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको रेजिडेंसी देंगे, हम आपको फलां देंगे, हम आपको गोल्डन वीजा देंगे, आप इधर आ जाएं। सेकंड होम यूएई को बनाए। यूएई पूरा बनाई दूसरों के पैसों के ऊपर है। कतर तो चले फिर मैं कह देता हूं कि गैस और इसके ऊपर है, लेकिन यूएई तो बनाई दूसरों के पैसों के ऊपर है। इसी तरह से देखें अभी टर्की, पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि टर्की ने कहा कि जी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, टर्किश पासपोर्ट मिलेगा आपको, यूरोप जाने का मसला नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, एक फ्लैट ले $3 लाख का तो आपको हम रेजिडेंसी दे रहे हैं ना। रेजिडेंसी का मतलब ये है जैसे विजिट वीजा एक्सटेंडेड आपने दिया हुआ कि वो विजिट वीजा 6 महीने का, रेजिडेंसी आपने कह दीजिए आपकी 100 साल की। मुझे बताएं 20 साल के बाद एक गवर्नमेंट आती है वो कहती कोई रेजिडेंसी नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, तो आप मतलब क्या करोगे उसके अंदर? कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते। वो तो आपकी इमिग्रेशन हुई हो, आप ब्रिटिश नेशनल हो, अमेरिकन नेशनल हो, वो एक दिन के अंदर आपकी जो है वो इमिग्रेशन रिवोक कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखे रियल एस्टेट का ये दुबई से सीख के उन्होंने अपनी इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव किया। पाकिस्तानी गए, मुस्लिम कंट्री गए, मलेशियंस गए, सारे लोग उधर गए। उन्होंने कहा जी टर्की में हम लेते हैं, टर्की का पासपोर्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा तो क्रेजी दूसरा पासपोर्ट लेने के लिए जो है हमारे मुल्क के लोग होते हैं। अच्छा रहना भी इधर ही है क्योंकि सारे 2 नंबर काम इधर से होते हैं, पैसे इधर से बनाने हैं, लेकिन हर वक्त कोई दूसरा पासपोर्ट जरूर मौजूद हो कि जब भागना हो तो कोई जगह हमारे पास मौजूद हो जहां भाग के जाए, तो वो फिर परचेज करते हैं पासपोर्ट। तो अब हमें क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को कैनेडियन 6 के साथ इंगेज करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और इन्हें कहना चाहिए आ जाएं, हम आपको वही मॉडल यूएई मॉडल या टर्की मॉडल जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम आपको ननकाना साहब में, हम आपको आपकी जो करतारपुर के अंदर हमने वहां जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हैं, इसके अंदर आप लीज के ऊपर, ये थाईलैंड जैसी कंट्री में आपको बता रहा हूँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, टूरिज्म के ऊपर उसने अपने आप को सारा उठाया, कोई उनकी एक्सपोर्ट नहीं है, कोई ये नहीं है, वियतनाम की बात नहीं कर रहा, थाईलैंड की। उन्होंने क्या करते थे वहां के लीज के ऊपर उन्होंने कहा कहते क्या आए और लीज के ऊपर 100 साल की लीज के ऊपर आप आके घर ले लें और ये चीज ले लें, आपने जब आना है करतारपुर आना है, रिलीजियस उसके लिए आना है, आप यार होटलों में क्यों रहते हो, अपने घर में रहना, आपका घर है, जब मर्जी है, और आपको वीजे की एक्सेस देते हैं। कैनेडियन पासपोर्ट उनके पास है, आप उनको रेजिडेंट का एक कार्ड जैसे आपने अफगानियों को बना के दिया हुआ है, अफगान कार्ड, आपने ये सारी चीजें बनाई, आप उनको उसके अगेंस्ट, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट और उन चीजों के अगेंस्ट आप उनको वो कार्ड दें, उनको ला के आप इधर बसाएं, उनके सेकंड होम्स इधर बनाए, फिर यहां से ऑफिस ऑपरेट करें आप खालिस्तान का। सप्लाई कैसे आएगी? वेरी इजी। हम पिछले आप कह लो 80 से लेके अभी तक तो 40 साल हो गए, हम 40 साल से पिछले अफगान ट्रांजिट ट्रेड, ये अलग बात है कि वो जो अफगानिस्तान के लिए बाउंड होके आता है ड्यूटी फ्री कराची पे उतरता है पोर्ट पे कंटेनर, क्योंकि अफगान ट्रांजिट है तो ड्यूटी पाकिस्तान की तो नहीं लगेगी, और वो हमारी ही मार्केट में बिकने के लिए चला जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है, खपत ही नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान पूरा हम तोरखम बॉर्डर, चमन बॉर्डर से चला रहे हैं, ये 2 बॉर्डर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के ऊपर पूरा अफगानिस्तान चल रहा है। तो इसी तरीके से खालिस्तान ट्रांजिट ट्रेड बना देंगे हम, खालिस्तान ट्रांजिट ट्रेड से कि उनके पीछे की तरफ उनको सप्लाई का कोई फिक्र ही नहीं, वो आए कनाडा से अपनी फैक्ट्रीज लेके आए, अपनी चीजें लेके आए, अपनी मशीनरी लेके आए, आके लगाएं इधर ट्रांजिट, खालिस्तान ट्रांजिट ट्रेड, कोई उनके ऊपर टैक्स नहीं है, कोई चीज नहीं है, यहाँ से पाकिस्तान क्रॉस करें, खालिस्तान के अंदर लेके जाएं। सिक्योरिटी उनके लिए दे शुड, साफ ज़ाहिर है भाई, मैंने पहले भी एक सेशन में बोला था कि अगर आपने अपनी चीज को, अपनी मूवमेंट को चलाना है तो पैसे भी आपने लगाने हैं। पाकिस्तान से उम्मीद ना करेंगे पाकिस्तान कश्मीरियों के अंदर पैसे, पाकिस्तान कहां से लगा दे, या खालिस्तान के अंदर पाकिस्तान पैसे लगा दे। तो आपने जैसे आना है, आपने सब सिक्योरिटी वाइज आप पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे कि आपके खालिस्तान की जो सिक्योरिटी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप आओ, आपको, आपकी तो कोई आर्मी नहीं है ना, आपकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं है, जब तक तो आपको सपोर्ट, सप्लाई लाइन आपकी, ट्रेड रूट आपके आईएनसी पैक के अंदर आपको हम कनेक्ट करते हैं उसके साथ। तो हमारे पास तो एक फुल फ्लेज प्लान पड़ा हुआ है कि ये हम किसी वक्त भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वही चीज है कि अगर आप खालिस्तानी, मुझे कनाडा में बैठ के पहले कि तू यार पहले 2, 3, 10, 15 सोसाइटीज बना मेरे लिए, फिर मैं देखता हूं मैंने आना है कि नहीं आना, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम कर भी सकते थे ऐसे, लेकिन अभी हमारे अपने जो हालात हैं वो
کافی زیادہ ہم نے مسئلے مسائل کھولے ہوئے ہیں، تو اس وقت نہیں. تو دس از واٹ دے نیڈ ٹو ڈو. دا خالستان لیڈرز ابراڈ جو باہر رہ رہے ہیں ان کو انگیج کریں اور ان کو بولیں کہ آپ ادھر آئیں. وہ آ رہے ہیں، کرتارپور آ رہے ہیں، وہ ننکانہ صاحب آ رہے ہیں. آپ کو ان کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک ٹوریزم کا ایک چیپٹر کھل چکا ہوا ہے. آپ ادھر ہی ان کو انگیج کریں، ادھر 4 آفیسز بنائیں، آپ سوسائٹیوں کے بورڈ لگائیں اور اسٹارٹ کریں کام. گورنمنٹ لیول کے اوپر سے اسٹارٹ کریں. آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ نہیں لیتے. دے ول بائی دوز تھنگ. ہم جا کے دبئی میں، ترکی میں، کسی دوسرے شہر کے اندر، ہمیں پتا بھی نہیں، وہاں ایک بورڈ بس لگا ہوا ہے، کھڈا مارا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر ہوتا ہے. بھائی ادھر آپ دیکھ لیں ریئل اسٹیٹ کیسے چلتا ہے. کھڈا کھودتے ہیں اور بکنگ شروع کر دیتے ہیں باہر آفس بنا کے. آپ کریں تو آپ کو ایک تو اکانومی بھی آپ کی ریوائو ہوگی، ایک ان کو بھی ادھر آنے کا ہوگا. دوسرا ایک الائیو جو خالستان بننے کا ایک طریقہ ہے، ایک فارمیشن ہے، اس کی ساری چیزیں لاجسٹک سپورٹس ہیں، وہ ساری چیزیں ہینڈل ہوتی ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوتی تو خالستان از اے ڈیڈ لاک کنٹری. پھر خالستان کرے گا کیا؟ وہ پورے کا پورا انڈیا خالستان کے اگینسٹ، پیچھے سے پاکستان کے بارڈر بند، تو خالستان ادھر بن کے کرے گا کیا؟ پھر اس کی کوئی آپشن اس طریقے سے نہیں آتی. پھر اسی لیے وہ کیا آپشن سوچتے ہیں جو ان کے ادھر کے لوگ کہ جی ہمیں ڈومینین کے اندر ہی. بھائی ڈومینین کے اندر ہی اگر رہنا ہے، انہوں نے انڈین یونین کے اندر ہی رہنا ہے. انڈیا تو پاکستان تک کو کہہ رہا تھا گاندھی قائد اعظم کو کہ انڈیا کے اندر ہی رہو، اندر بنا لو. جس طریقے سے انہوں نے اروناچل پردیش بنایا ہوا ہے، جس طریقے سے انہوں نے حیدرآباد رکھا، جس طریقے سے انہوں نے موریشیز رکھا، تو وہ تو پورے پاکستان کو یہ کہہ رہے تھے، قائد اعظم کو یہ کہہ رہا تھا گاندھی کہ آپ تو جی بنائے نا، آپ اپنا اندر بنا لیں لیکن رہیں آپ انڈین یونین کے اندر. تو اگر خالستان نے رہنا ہی انڈین یونین کے اندر ہی ہے تو دیٹ مینس اٹس جسٹ اے پولیٹیکل چینج، کہ آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کا پولیٹیکل طریقہ بدل دیا، آپ ہیں انڈین ہی، انڈیا کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے. آپ کو اکالی دل کا نام بدل کے تو خالستان بنائے، چلیں پنجاب کا نام بدل کے خالستان رکھ دیتے ہیں. دیٹ از اٹ. نوید بھائی 100% ایگری. جب تک ہم اس کو اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے ایک روٹ نہیں کھولتے ایز یو اے ای ماڈل یا ترکش ماڈل کے تحت، تب تک ان کو وہ بوٹس جسے کہتے ہیں وہ انفراسٹرکچر ان کے پاس نہیں ہوگا جس سے کہ وہ پوری کی پوری موبلائز کر سکیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جب تک ہم ان کو پہلے وہ خود موبلائز ہوں تو ہم اگر ان کو موقع دیں تو یہ فیول اپ ہو جائے گی اور ود ان ایئرس اس کے یہ ملٹیپل فیول اپس ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے اس چیز پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی کہ کینیڈا کے جو سکھ ہیں وہ فائنینشلی طور پہ بہت مضبوط ہیں. اگر وہ کچھ تو ایسے ہیں جو بلینئرس ہیں، تو اگر وہ اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ننکانہ صاحب میں ان کا انٹرسٹ بھی ہے، ان سکھوں کی وہ جو ریلیجیس پلیسز ہیں، اگر ان کو ہماری گورنمنٹ اسٹیٹ لیول پر ان کو اگر کوئی سرپرستی ہو تو وہ ضرور انویسٹمنٹ کریں گے. اور وہ انویسٹمنٹ بھی کریں گے، بلکہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے آگے بہت سارے راستے کھولے گی. ایک تو اکانومک مسئلہ سالو ہوگا، آپ کو بیرونی جو ہے وہ آئیں گے، آپ کے پاس ڈالرز بھی آئیں گے، اور دوسرا آپ کا ایک ٹرانزٹ بھی بن جائے گا پنجاب کے ساتھ، تو پیپل کنیکشنز بھی ہوں گے. تو اس سے ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک آبجیکٹو ظاہر ہے، اس کے لیے ہمیں بھی تو کچھ قربانیاں، مطلب بحیثیت گورنمنٹ ہمیں یہ اسٹیپس لینے پڑیں گے. بالکل 100% ایگری. آپ دیکھیں نا، ہم نے تو اپنی کاسٹ کے اوپر ہم پچھلے 40 سال سے، اچھا وہ ہمارے ساتھ حرکتیں بھی کرتے ہیں ایسی بار بار. آپ اگر دیکھ لیں اشرف غنی کی گورنمنٹ ہوگی، کارزئی کی گورنمنٹ ہوگی، یا طالبان بھی، مطلب دیکھیں وہ ہمارے ساتھ حرکتیں بھی کرتے ہیں. ہم نے اپنی کاسٹ کے اوپر ان کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ دیا ہوا ہے، تو خالستان کو ہم خالستان کی کاسٹ کے اوپر خالستان ٹرانزٹ ٹریڈ نہیں دے سکتے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم افغانستان کو ٹرانزٹ ہم نے دیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ہم ٹیررزم بھی اپنے علاقے میں فیس کر رہے ہیں، تو خالستان کو کیوں نہیں ہم دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں. جب ہم ان کے لیے ایک ہم نے ان کو پرمیشن الاؤ کیا ہوا ہے کہ بغیر پاسپورٹ کے وہ اپنے گردوارے تک آ سکتے ہیں، تو بالکل ہم ان کو ٹرانزٹ بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جو سٹیپ ہے یہ میرے خیال بولڈ سٹیپ ہوگا، جو کہ ایک بہت بڑی موومنٹ کا جسے کہتے ہیں کہ ایک سٹیپ ہوگا، اور بالکل ایسے ہی ہے، یہ ایک مائل سٹون ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیں احمد کہ یہ کرنا کس کے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کرتارپور اور یہ ساری چیزیں سیدھی کی ان کی،
وہ لوگ آنا شروع ہو گئے, کینیڈین سکھ آنا شروع ہو گئے, یوکے والے. اب یہ ایک اور نئے بندے, ایک نئی پارٹی کھل گئی ہے لوکل ادھر سے. تو وہی چیز ہے کہ اس کے اندر کئی چیزیں ہیں کہ انہوں نے یہ کس وجہ کے اوپر کی ہے. اب ہم بتائیں, امرت پال صاحب کے ساتھ جا کے بات کریں کہ آپ ادھر آ کے کھولیں, وہ خود تو وہ ادھر بیٹھے ہیں, نہ ان کے پاس پیسے ہیں نہ کچھ ہیں, پرانی وہ پستولیں لے کے, وہ دادے کے زمانے کی پستولیں لے کے, تو اس کے پیچھے 2 بندے کھڑے ہوتے ہیں. اور یا پھر ہم ادھر کینیڈین کے پاس ہیں, انہوں نے بھی اس کو اس لیے کنفیوز کر دیا ہے اس کے اوپر. تو اب اس کو یہ دیکھنا کہ وہ اس کو کتنا دیر تک اس کو کھینچتے ہیں اور اس کو کدھر لے کے جاتے ہیں اور اس کی کیا چیز جاتی ہے. تو ہمارا ایک اچھا خاصا کنیکشن سکھوں کے ساتھ بن چکا ہوا ہے کرتارپور اور یہ ننکانہ صاحب کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں, اب ایک تیسرا بندہ اٹھ کے, اور کیرزمیٹک وائز آپ کہیں, جو کینیڈا والے, وہ جو میں نے ان کے لیڈر دیکھے ہیں, وہ بنڈیرا پہن کے, وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ مجھے ان کی ان باتوں میں بےچارے میں بھی ہی از ویری گڈ, اور دل سے وہ اس موومنٹ کو چلا رہے ہیں بےچارے کافی دیر سے, ریفرینڈم اور یہ چیزیں. لیکن وہی چیز ہے کہ ڈائریکشن نہیں ہے ان کے پاس, ڈائریکشن نہیں ہے, پرسنالٹی میں وہ کیرزما نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے 2 کھڑے ہو کے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ چیز نہیں ہے اس کے اندر, یہ نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے پیچھے اب لوگ نہیں ہیں. اب کس طریقے سے یہ جاتا ہے, کیا ہوتا ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے اس نے سیٹ لینی ہے, اکالی دل نے ڈائلیوٹ ہونا ہے, اور انہوں نے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کانگریس کی اگر نیکسٹ گورنمنٹ سپوز فرض کریں, یہ سرپرائز ہی ہوگا کیونکہ ایکچوئل تو اس سائڈ میں نہیں جا رہا, کہ اگر راہل گاندھی بن جاتا ہے تو آپ کو پتہ چلے امرت پال صاحب کو منسٹری کی سیٹ مل گئی ہے اور ساری موومنٹ جو ہے آپ کی بن گئی ہے. یہی آ کے بیان دے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ اکھنڈ انڈیا جو ہے, ترنگا جو ہے, انڈین یونین جو ہے, اس سے عمل ہے. تو ہم پھر کس اہمی مفت میں ہی ہم اپنا ٹائم ویسٹ کریں, اپنی ساری انرجی ویسٹ کریں, ساری چیزیں کریں. تو اس کو یہ دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں پتہ بھی چلے کہ کب بات کرنے کے لیے. یہ وہی بات ہے جو آپ نے بھی ریپیٹ ابھی کی ہے کہ دس انیشیٹو انہوں نے لینا ہے. ہم ان کو پرووائڈ کر دیں گے چیزیں, ہمارا ڈائریکشن اور یہ چیزیں, لیکن انیشیٹو فنڈنگ یہ ساری انہوں نے کر دی ہیں اف دے وانٹ. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. روتے رہے, 100 سال اور کرتے رہے, جیسے ابھی اتنے سال ہو گئے ہیں نا, 100 سال اور کرتے رہے, خالصتان بنائیں گے, ریفرینڈم کریں گے, میٹنگ کریں گے, اس طرح کرتے رہے. انڈیا کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک آپ ان کے جا کے بندے نہیں مارتے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو میرا خیال ہے اسد الدین اویسی کے سٹائل کو اگر انہوں نے کوئی انسینٹیو نہیں لیا اور کوئی سٹیپ نہیں لیا, بولڈ سٹیپ نہیں لیا, اور جا کے کوئی ملٹریلی انڈیا کو ہلٹ نہیں کیا, جا کے جب تک یہ ملٹریلی اس کو ہلٹ نہیں کرتے تو اتنی بڑی ریاست کے لیے جتنی انڈین اسٹیٹ ہے اس کے لیے اس کو دبانا کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے پہلے بھی اتنے 75 سال سے سکھوں کو انگیج رکھا ہوا ہے, وہ پھر کوئی نئی موومنٹ کھڑا کر کے اس کو نیوٹرلائز کر دیں گے. تو ان کو ملٹریلی جیسے مرنے مارنے کی حد تک جانا پڑے گا, وہ جنونیت اپنے اندر لانی پڑے گی جو کہ آزادی دلوانے کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو بالکل آئی ایگری, تیار نہیں ہے. یہ اسی لیے ان کو بولا تھا کہ بیٹا دیکھو, قائد اعظم نے آ کے LK اڈوانی جو پوری عمر کانگریس میں رہا, اس کے بعد BJP کے فاؤنڈنگ فادرز میں سے وہ مطلب ایک ہے جو اڈوانی ہے, اس کو BJP نے سائڈ لائن بھی اسی وجہ سے کیا تھا جو اس نے قائد اعظم کے اوپر بیان دے دیا تھا کہ میں نے بڑے سے موومنٹ دیکھی ہیں, بڑی چیزیں دیکھی ہیں, لیکن زندگی میں صرف ایک بندہ دیکھا جس نے آ کے ملک بنا دیا اور وہ محمد علی جناح ہے. تو وہ وہی بات ہے کہ آپ اپنے کیریئر چھوڑو. قائد اعظم اچھے خاصے وہاں وکیل بیٹھے ہوئے تھے, ان کو لنکن کے اندر ان کو کیا ضرورت تھی واپس آنے کی, اچھا خاصا کیریئر تھا, ساری چیزیں تھی, سب چیزیں چھوڑ کے وہ آئے اور پھر بیٹھے اور پھر پاکستان بنایا انہوں نے, پھر الحمدللہ پھر ادھر ہی وہ بہت ہے, واپس نہیں چلے گئے بنا کے. تو یہ ان کے لیڈرز کو یہی بولا کہ بھائی جان آپ کچھ کرو, واپس آؤ تے لڑو. ان کو تھوڑے بہت چینجز آئی ہیں, جیسے میں نے آپ کو بولا سدیر سوری والا واقعہ ہوا ہے, ادھر ادھر ہوا ہے, یہ بھی اٹھا ہے. تو لیٹس کیپ اٹ پازیٹیو کہ وی ہوپ. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آل آف اے سڈن اٹھ کے تو ان کی مدد کرنا شروع ہو جائیں اور خود پہلے ہی ہمارے اوپر اتنے الزامات لگ رہے ہیں اور 4 الزام لگا لیں, بعد میں پتہ چلے کہ جگجیت سنگھ چوہان صاحب کی طرح یہ بھی انہی کی گود میں جا کے بیٹھے ہیں کہ جی میں نے تو صلح کر لی ہے, میری تو یہ چیز ہوگی, اور ہمارے اوپر سارے الزامات لگوا لیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بس واچ فل ہونا پڑے گا. لیٹس سی, آئی ہوپ دا بیسٹ فار دیم. دیکھیں موومنٹ ان کی خالصتان, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا خالصتان خیر بنا لیں. رنجیت سنگھ کے ماڈل کے اوپر کہتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے,
किन सिचुएशन के ऊपर बना था, लेकिन खालिस्तान बनाना उनका राइट है। अगर वो बनाना चाहते हैं तो भाई बना ले, लेकिन इंडिया वाला पंजाब बैठा हुआ है जहां आपकी सिख पॉपुलेशन है, यहाँ अगर आपको जी लाहौर में, और अब ये बोलें कि जी वजीरिस्तान के अंदर रंजीत सिंह गई थी, बल्कि मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वजीरिस्तान के अंदर रंजीत सिंह की फौज गई थी और वहां जाके लड़ी थी और 2 बैटल जीती थी, तो हमें वजीरिस्तान चाहिए, तो इनको हम कहते हैं आ जाओ बेटा, आप 200-300 सिख आपको उधर आबाद कर देते हैं, आप वजीरिस्तान में आबाद हो जाओ, अगर बच जाओगे तो फिर हम आपसे इसके बारे में बात कर लेंगे। तो हमारे पास तो इनकी पॉपुलेशन ही नहीं है, तो हमारे पास तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इनका कोई खालिस्तान का बनता है तो वो इंडिया ही के अंदर बनता है, एंड उसके लिए इनको लड़ना पड़ेगा। अच्छा नवीद भाई, आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि जैसे ये हिंदू राष्ट्र की तरफ इनकी स्टेट जा रही है, इंडियन स्टेट जा रही है, तो ये अगर तेजी से उसको इम्प्लीमेंट की तरफ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इनको बीच में सिखों के लिए एक नादिर मौका तो होगा बीच में, क्योंकि जितनी जल्दी वो इसको हिंदू राष्ट्र को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, इतनी जल्दी उनके माशरे के अंदर जो सीड्स हैं इंडिपेंडेंस के वो उभरेंगे। तो इसका मतलब है कि इनको क्योंकि जब से ये तेज हो जाएगा ना अमल, जब ये एनआरसी इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे ये सारा, तो इनके पास चांस तो होगा ये आइंदा जो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स हैं 5 to 8 ईयर्स। देखें, चांस तो इनके पास है, लेकिन वही चीज है कि आप इनको ओवर रेट ना करें, इनको ओवर रेट ना करें खालिस्तान मूवमेंट को, और इनको मैंने जैसे आपको दोनों इनकी अटेम्प्ट्स बता दी हैं, और दोनों अटेम्प्ट की मैंने जो एंडिंग है वो भी आपको बता दी है, चौहान वाली भी, बिंदरे वाला भी, जरनैल वाली भी। तो इनको ओवर रेट ना करें। अभी भी इंडियन आर्मी की जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो सिख हैं। हम बड़ी देर से ये बात करते हैं कि जी सिख जो हैं वो रेबल हो जाएंगे, सिख जो हैं अगर वो बगावत कर दें, की कोई नहीं है इन्होंने अभी तक। 75 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ बगावत करते हैं, वेटरन होके। जब नौकरी छूट गई, सारी चीजें खत्म हो गई, तनख्वाह बंद हो गई, तो फिर 4-5 लोगों ने बयान दे दिया और वो कर दी। तो इनको ओवर रेट ना करें। और दूसरा ये कि अमृतपाल वाली साइड को तो आप बिल्कुल ही ओवर रेट ना करें। इनके तो फॉलोअर्स अगर ऑन द ग्राउंड फॉलोअर देखें, 50-60 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे, इससे ज्यादा इनके पास फॉलोअर्स नहीं है, ना इनके पास कोई चीज है। ऐसे ही बैठ के इन्होंने ये कर दिया। हाँ, इनके खिलाफ अगर एक्शन होता है, उस एक्शन को देख के उसके रिएक्शन के अंदर ये कुछ करते हैं। तो लेट्स सी, इंडिया ने बड़ा इनके ऊपर काम किया हुआ है। इंडिया ने जो हरियाणा की डिवाइड, हरियाणवी जो है वो जैन है, जैन जो इनका रिलीजन है, वो सारे के सारे जैन ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट के, लोअर कास्ट के वो लोग हैं। तो वो तो सिख है ही नहीं। सिख इतनी सी छोटी सी जगह में है, 60% सिखों को ये बाहर ले गए हुए हैं कनाडा के अंदर और इंग्लैंड के अंदर। तो इनकी अपनी पॉपुलेशन उधर देखें, ऐसी पॉपुलेशन इनकी है ही नहीं उधर। और उस पॉपुलेशन में से भी मैं आपको बता रहा हूँ 80% लोग दिल से इनके साथ हैं, सारे खालिस्तान मूवमेंट के साथ, लेकिन वो अपनी नौकरियां और वो चीजें छोड़ने के ऊपर तैयार नहीं है। इसीलिए आपकी सिख रेजिमेंट और ये सारी रेजिमेंट और ये चीजें हैं, वरना इनको इसीलिए इनके ऊपर ऑपरेशन होता है तो सिख ही आके इनको मारते हैं। तो ये चीज इनको ओवर रेट ना करें। और जो हिंदू राष्ट्र वाली आपने बात की है कि हिंदू राष्ट्र को भी आपने समझना है कि हिंदू राष्ट्र का जो लफ्ज है ये आरएसएस का है, लेकिन इंडियन डोमिनेंस, हिंदू डोमिनेंस का लफ्ज जो है वो कांग्रेस का भी है। हमारी कांग्रेस के साथ सारी जंगें, हमारी जो मेन जंगें हुई हैं वो कांग्रेस ही के साथ हुई हैं। हमारी कारगिल वॉर बीजेपी की गवर्नमेंट थी। हमारी जो मेजर जंगें 48 की, 65 की, 71 की, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर हमारी ये जंगें हुई हैं। शास्त्री, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ सिर्फ जो जंग हुई है, कोवर्ट ऑपरेशन कारगिल वॉर हुई है, या फिर ये जो ऑपरेशन इन्होंने ये बालाकोट और ये चीज कर दी थी। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर कि हिंदू डोमिनेंस का और पाकिस्तान से नफरत, पाकिस्तान के हेट्रेड, जो जिसकी हड्डियों के में आप कह लेना कि बोन मैरो के अंदर जिसके है, वो कांग्रेस पार्टी है। ये पहले दिन से इतने ज्यादा ये अगेंस्ट हैं कायद-ए-आज़म वाले टाइम से कि ये चाहते थे कि पाकिस्तान बने अंडर द इंडियन यूनियन, यानी चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का बन जाए मुसलमान रूल, हैदराबाद मॉडल जैसे आपने अभी वैसी मॉडल बोला, पूरे का पूरा पाकिस्तान इस मॉडल के अंदर बने। ये बहुत ज्यादा इसके अगेंस्ट हैं। जो हिंदू राष्ट्र वाले बेसिकली ये हैं कांग्रेस ही के लीडर्स,
90s तक, 1990 तक तो ये तो कांग्रेस ही के अंदर से, बीजेपी तो थी ही नहीं। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक फ्री हुए, कांग्रेस के पास लीडर नहीं था, कांग्रेस में से लोग टूटे, इन्होंने जनता पार्टी बनाई, उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जब मजीद डिविजन्स हुई, डीएमके निकली, नीचे वो केरला में से लोग निकले, तमिलनाडु में से कम्युनिस्ट पार्टी ये डीएमके निकली, और उसके बाद अरुणाचल ये जो इनका वो है नीचे वाले जो सदर्न पार्टीज निकली, बंगाल निकला, तो उसके बाद इन्होंने जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी इन्होंने बीजेपी बना दी, उसके अंदर ये आरएसएस। तो ये सारे के सारे ये लीडर्स कांग्रेस ही के हैं। इनकी नफरत पाकिस्तान से उतनी ही ज्यादा है। अगर आप ये समझते हैं कि राहुल गांधी आएगा तो पाकिस्तान से मोहब्बत करना शुरू हो जाएगा, वो हो सकता है जंग हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी के अंदर जंग ना हो सकता है कांग्रेस की गवर्नमेंट है हमारी, उनसे नेशनल लेवल के ऊपर जंग हो जाए, ऐसे हुआ है। लेकिन अगर आप बीजेपी करो तो बीजेपी तो कहता है कि मुसलमान ही ना हो, कांग्रेस कहती पाकिस्तान ना हो, बीजेपी कहता है मुसलमान ही ना हो। लेकिन दोनों जो है बिलीव हिंदू डोमिनेंस में ही करते हैं, सेकुलरिज्म और इसके अंदर किसी चीज में नहीं करते। शुरू से लेके अभी तक ये कहते हैं, कायदे आज़म ने इसलिए बोला था कि अगर हम पाकिस्तान नहीं बनाएंगे तो इट विल बी मेयरली अ चेंज ऑफ मास्टर्स, ये उनके वर्ड हैं कि सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ मास्टर्स होंगे, कि पहले ब्रिटिश हमारे मास्टर्स थे, अब हिंदूज हमारे मास्टर्स हो जाएंगे। तब कौन सी बीजेपी थी, तब कौन सा आरएसएस अखंड भारत का वो दे रहा था कायदे आज़म के टाइम के अंदर, तब तो कांग्रेस थी जो सेकुलर पार्टी थी, जो सेकुलर बेस के ऊपर थी। तो यही चीज है कि ये पाकिस्तान को कहते हैं कि आप हैदराबाद मॉडल के अंदर हमारे पास आए, आप दूसरी जो बंगाल में जो मॉडल है उस मॉडल के ऊपर आप हमारे साथ हम आए, लेकिन रहना आपने इंडियन यूनियन के अंदर। जो बीजेपी है वो कहती है कि हिंदू पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, अब हमें मुसलमान, इनको चाहिए कांग्रेस को चाहिए मुसलमान एज स्लेव्स। बीजेपी कहती है कि हमें मुसलमान स्लेव्स के तौर पे भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं, हमने अपने लोगों को अकोमोडेट करना है, हमने हिंदुओं को अकोमोडेट करना है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन अगर हिंदू डोमिनेंस को अगर आप ये समझते हैं कि इट इज बीजेपी हु इज आस्किंग फॉर हिंदू डोमिनेंस, तो ऐसी बात नहीं है। ये कांग्रेस उससे ज्यादा जो है स्वेयर आर्क एनिमी, अगर आप हिस्ट्री इंडिया की पढ़ें तो ये पाकिस्तान से ज्यादा अगेंस्ट है। बीजेपी इन जनरल मुसलमानों के अगेंस्ट है, लेकिन कांग्रेस पाकिस्तानियों के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। नवीद भाई बेहतरीन स्पेस है आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक आज जो है वो डिस्कस किया और बहुत ही ब्रीफली आपने इसको डिस्क्राइब किया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बहुत सारे मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए और बताया कि बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि एक जो सेपरेशन की मूवमेंट है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना और सक्सेसफुल होने के सारे मराहिल को आपने ब्रीफली बताया। तो सर सलूट। तो और कोई क्वेश्चन तो कर लें। हमारी जो सीरीज है ये जो ड्राउनिंग इंडिया वाली है, इसके अंदर इन सारों की हम आपको डिटेल देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा बोल बोल के थक जाता हूँ, घंटे से ज्यादा टू बी ऑनेस्ट मेरे से बोला नहीं जाता। तो वो फिर हमारे जो पार्टनर मतलब दोस्त हैं उनके साथ हम इसको कर रहे हैं, कई चीजें वो बताएंगे, कई चीजें मैं बताऊंगा, वो एक कंबाइंड सीरीज होगी। आज उसकी उन्होंने फर्स्ट एपिसोड जो है ड्राउनिंग इंडिया की करनी थी, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इंगेज था, तो उसके बाद वो रिकॉर्डिंग उसकी वो हो नहीं सकी। तो इंशाल्लाह कल या परसों हम उसकी रिलीज करेंगे, ड्राउनिंग इंडिया की पहली एपिसोड, जिसके अंदर आपको हम बताएंगे कि ये जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आपको आर्यन से लेके आएंगे कि इंडिया के अंदर हमारे ये मोहनजोदारो, ये हड़प्पा और ये लोग, कि ये कौन लोग थे जो इधर आके बसे थे, क्या वो हिंदू थे या वो आर्यंस थे। तो वहां से आपको लेके आएंगे और ये सारा चीजें बताएंगे कि किसी जगह के ऊपर अशोका का टाइम अगर आया तो अशोका की बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था। तो इसके अंदर ये सारी चीजें आपको बता के फिर मुसलमानों का जो रूल है, फिर इंडिया के जो ये इनके लोग हैं जो पार्टीशन, और उसके बाद ये कांग्रेस और बीजेपी, इनके किस तरीके से इनफाइटिंग हुई, कौन सी पार्टी बनी, किस तरह बनी, ये सारे पहली एपिसोड वो 3-4 घंटे की मेरे ख्याल में होगी पहली एपिसोड। तो इंशाल्लाह कल या परसों आपको वो ड्राउनिंग इंडिया की, उसके बाद फिर हम इनके फॉल्ट लाइन्स के अंदर आएंगे, इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो लिंग्विस्टिक डिवाइड्स हैं, इनकी जो रिलीजियस डिवाइड है, इनकी जो कास्ट डिवाइड है, इनके अंदर हम इंशाल्लाह आएंगे।
ये सारी चीजें हम को बहुत जल्द इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर वो भी आपने फॉलो करनी है, ड्राउनिंग इंडिया वाली जो हमारी सीरीज है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। थैंक यू नवीद भाई। मैंने तो लास्ट मोमेंट में ज्वाइन किया, लेकिन यह है कि मुझे इस डिस्कशन से समझ आ गई कि सोल्यूशन हर चीज का मौजूद है, लेकिन जो लोग कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते तो बस फिर आगे वो कुछ कर नहीं सकते। हमें कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, स्पेशली जो सिक्स हैं, जो उनका लाइफ स्टैंडर्ड बन गया कनाडा के अंदर, जिस तरह वो कंफर्ट जोन में, वो जब तक उन चीजों को छोड़ेंगे नहीं तब तक तहरीक कामयाब नहीं होगी। जी बिल्कुल इश्तियाक भाई, बिल्कुल ऐसे ही है, और यही इनको समझाना है कि ये रेफरेंडम और ये सारी चीजें ड्रामे जो हैं आप थोड़ा इसको बस करें, पैसे वापस लाएं, फंड करें, तहरीक चलाएं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाएं, फ्रीडम फाइटर्स लेके आए ऑन द ग्राउंड, और फिर उसको ये करें तो ओनली देन ये अगर इंशाल्लाह मेरी तो दुआ है कि ये कल के बनाते हुए आज अगर खालिस्तान बना जाते हैं तो बैक एंड इनको हम सप्लाई करने के केपेबल है, इनको सप्लाई लाइन, इनकी लॉजिस्टिक हर चीज हम करने के केपेबल है। लेकिन अब ये हमें कि पाकिस्तान हर बंदा हमारे से ये उम्मीद लगा लेता है कि हम अंदर जाएं, उसको आजाद करवाएं और उसके बाद फिर उसको बना दें। तो ये भी एक यही अगर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान खालिस्तान के अंदर घुस जाए, पंजाब के अंदर उसको आजाद करवाए और उसके बाद वहां से कनाडा वालों को वो जहाज भी भेज दे PIA कि वहां से अब आ जाओ, अब हमने आजाद करा दिया, अब कोई इंडियन नहीं आएगा वापस, तो अब आप इधर आके बैठ जाए, तो ऐसे ये चीज नहीं होनी। जी बिल्कुल ऐसे ही पीस ऑफ केक तो बिल्कुल नहीं होने वाला। ये इसके लिए इन्हें कम से कम जो ना कुर्बानी देनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा इन्हें, फिर ये कामयाब हो। तो फिर हम जब देखेंगे कि एक्चुअल वो है तो फिर पाकिस्तान इनका साथ दे देगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा मॉर्टल एनिमी जो है वो इंडिया है। वो डे 1 से जब से हम बने हैं, जब हम नहीं भी बने थे तब भी वही था, और जब हमारा मतलब हम बन गए तब भी वही है, और आज भी वही है। उसके अलावा हमारा मॉर्टल एनिमी कोई नहीं है दुनिया के अंदर। नंबर 1 जो हमारा एनिमी है गजवा हिंद, जिसके साथ हमने लड़ना, वो इंडिया ही है। तो अगर ये करेंगे हम बाद में इनको सपोर्ट करने को तैयार। आई होप इस सारे सेशन के अंदर ये खालिस्तान मूवमेंट की आपको बेसिक समझ आ गई है, इनकी मूवमेंट की, और अभी जो करंट आप देख रहे होंगे टीवी वगैरह के ऊपर और ये शोर जो मचा हुआ है उसकी थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग पीछे बैकग्राउंड से अब आप उसको सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि भाई पहले जरा ये कुछ करके दिखाएं, फिर मैं इसके ऊपर यकीन करता हूँ कि ये बोल क्या रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है बहरहाल, यानी हमारे पास सोल्यूशन मौजूद है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम हर तरीके से इंडिया को डिच करने के लिए तैयार हैं, मगर कोई सिंसियर हो तो। ठीक है, फिर आज का सेशन इंशाल्लाह खत्म करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसको इंशाल्लाह पोस्ट करवा दूंगा। अगर आपने